अहनिस सहज सुहाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों झट्टियै। तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टियै। वाहिगुरु साहिब जीओ। मलार महला तीजा। अष्टपदी कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारੈ लाए। दुख पल्लर हर नाम वसाए। हर हर कृपा करे गुर की कारੈ लाए। दुख पल्लर हर नाम वसाए। साची गत साचै चित लाए। गुर की बाणी शब्द सुनाए। मन मेरे हर हर सेव निधान। गुर किरपा तेई हर धन पाइयै। अन दिन लागै सहज ध्यान। मन मेरे हर हर सेव निधान। गुर किरपा ते हर धन पाइयै। अन दिन लागै सहज ध्यान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरु जी की साजी नवाजी अति सत्कारयोग साध संगत जीओ। आप जी बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो जो दीन दुनिया के मालक बादशाह दरवेश बाली ए दो जहान अमृत के दाते शमशीरे बहादुर मर्द गमड़े पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के महान पावन पवित्र स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे अपनियां हाजरियां लवा रहे हों। इलाही अकाली अटल सुखदायक ते दुख नाशक धुर की बाणी दी शब्द विचार कथा सरवण करन लई असी अपनियां हाजरियां लवा रहे हाँ। अज का जो पावन शब्द असी विचारना है ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1277 अंग तो आरंभ होके 1278 अंग ते संपूर्ण होंदा है। मलार राग के अंदर तीजे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब जी की बाणी अष्टपदियां के रूप में चल रही है। आओ प्रेम नाल गुरबाणी की विचार सरवण करते हाँ। मलार महला तीजा। मलार राग का नाम है। महला तीजा तो भाव तीसरे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दी रसना तो ये पावन शब्द उच्चारण होया है। अष्टपदी घर दूजा। अष्टपदी इनू जो पढ़ना है अष्टपदी इं पढ़ना ये तां करके दसिया है कि शब्द तो वैसे लिखिया तो इकट्ठा ही होया लड़ीवार के रूप के विच ते पर कई बार जदों असी घरां दे विच प्रेम दे सहित बाणी पढ़ते हैं ऐ नहीं कि कोई जान बुझ के पढ़दा गलत तो कोई हो सकता है पर जदों घरां विच बाणी पढ़ते हाँ तो कई बार सानू पता नहीं हुंदा तो फिर असी अष्टपदी की थाएं अष्टपदी बना दिंदे आ जो अर्थ होर दा होर चला जाता। अष्टपदी का अर्थ है 8 पदियां वाला शब्द। अष्टपदी जे तुसी कर दोगे आस टपदी असव कहंदे घोड़े नूं टपदी टप्पना छाला मारना घोड़ी छाला मारदी है फिर ऐ अर्थ बन जूगा पर वह कोई प्रकरण नाल संबंध नहीं है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਕੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਮਝੋ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ, ਇਉਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀ ਹੈ, ਮੁਰੀਦ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਪੱਲਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਦੁਖ ਪੱਲਰ, ਪੱਲਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਾ ਦੇਣਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਚੀ ਗਤ ਸਾਚੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਗਤ, ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਗਤ, ਸੱਚੀ ਹਾਲਤ, ਸੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਦੋਂ ਜੀ? ਸਾਚੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਇ, ਸਮਝੋ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਡਾਂਗੇ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਲੋਕ ਗੰਦਮੰਦ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋਝੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨ, ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨ, ਹਰੀ 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 ਹਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ। ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆ ਪੰਗਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਪਾਈਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਧਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਉਹ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ
ਉਛਾਲੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਪਤਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੇ ਮਲ, ਵਿਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਆਵਰਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਇਹਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੜਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਆਵਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਟੁੱਟਦੀ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਿਕਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਟਿਕੂਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਖੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਵੇਖਣੇ, ਤਬਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਦੇਖਣੇ, ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਟਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਐਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਚਲਤਾ, ਫਿਰ ਆਵਰਣ ਪੜਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਨ ਲੱਗੈ, ਰੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਧੁਨ ਉੱਧਰਲੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਰੇ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ ਵਾਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੇ। ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹ ਚਾਰਨੀ ਕਹੀਐ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਦੁਹ ਚਾਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਹ ਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਚਰਣ, ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਹ ਚਾਰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਿੱਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ,
ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਬਥੇਰੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਪਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰਣੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਿਤ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੋ ਬਾਦ ਆਚਾਰ, ਇਹੀ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ। ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹਿ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖਸਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਓ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਰੱਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਗੰਦਮੰਦ ਬੋਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਰਹੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੀਬੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਵਾਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ। ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੋ ਬਾਦ ਆਚਾਰ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਾਤਰੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ, ਚੋਲੇ ਬਾਰੇ, ਪੱਗ ਬਾਰੇ, ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ? ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਗੀਤ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਗਾਇਕ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਰੋਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਨਾਸਤਿਕ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਨਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ। ਆ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਓ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਹਚਾਰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੋ ਬਾਦ ਆਚਾਰ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਦਿਰੜਾਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਮਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਣੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਮਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੋ ਬਾਦ ਆਚਾਰ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਦਿਰੜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਮਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਛਾਣੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ। ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਦੀ? ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਕਹੀਐ ਨਾਰ। ਉਹ ਨਾਰ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚਮਤਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਟਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਭ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਭੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਕ ਛੋੜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਭ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਲੋਭੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੋ ਕੋਏ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਹਿਣ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਇ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਵੀ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਬਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਜਾਏ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਜੇ ਤੌਲ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। 1277 ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤਿਤ ਘਟ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਘਟ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ ਮੂਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾ ਮਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰੀਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਨ ਮੂਹੇ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਹੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਤ ਘਟ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣੀ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਭਗਤ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਆਪ ਜਾਣ ਆਏ। ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾ ਹੀ ਜਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਸੁਗੜ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾ ਜਣਾਉਣਾ। ਬਿਰਥੀ ਭਗਤ ਸਭ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਭਗਤ ਸਭ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਭਗਤ। ਹਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਭਗਤ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ। ਪਰ ਨਾ ਮਨ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਆਪ ਜਾਣ ਆਏ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਜਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਭਗਤ ਸਭ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਬਿਰਥੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਭਾਏ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਹਨ ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਭਾਏ। ਅਸਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ 15 ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਗੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਦ ਹੀ ਨਾਮ ਵੇਖ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਹਰੇਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ, ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਗਰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ, ਅੰਮ ਅੱਬੇ ਠਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ, ਅੱਬੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਅੰਮ ਅੱਬੇ ਠਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਥ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ
ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਰੋਗੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਇਹ ਰੋਗ। ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰੋਗ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੋ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਵੈਦ, ਇਹਦੀ ਇਲਾਜ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਚੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।